श्लोक महला पहला। आप नारायण कलातार जग में परवरियो, निरंकारी आकार जोत जग मंडल करियो। पहले पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी। ये मारू दी वार दा पावन तीसरा श्लोक उच्चारण करके जगियासु महात्मा के संवाद द्वारा कथन करते हन। भूली भूली मैं फिरी, हे महात्मा जी मैं भुली भुली भटकदी फिरदी हाँ, या मैं देवी देवतियां दी उपासना विच भुली हुई अज्ञान करके आत्म स्रोत तो भुली फिरदी हाँ। पातर कह न कोई, पर मैनू भगती सद ज्ञान का पद्धरा रस्ता कोई कथन करके दसदा नहीं है। पूछो जाए सियाणिया, तो महात्मा ने किया कि किसी सियाणप वाले गुरमुखा नूं जाके पुछ लेना कर अते इंज बेनती करी के दुख काट मेरा कोई। कोई रब दा प्यारा मेरा जमन मरण अज्ञान आदि दा दुख कष्ट कट देवे। सतगुर साचा मन वसै, ओह गुरमुख अगों कहणगे कि जिस दे हिरदे विच सच्चा सतगुरु या सतगुरां दा सच्चा उपदेश वस जांदा है। साजन उतही ठाए, उस ही हिरदे रूप धाम विच मित्र रूप हरि प्रगट हो जाता है। नानका मन तृप्तासिया, सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी कथन करते ने कि सच्चे सिफती साचा नाए, सच्चे परमेश्वर दे नाम दी सिफत सलाह करन नाल जां सिफत दे मालक सच्चे प्रभु दे नाम करके हिरदा आत्म तृप्ति करके अत्यंत ही रज जांदा है। महला तीजा। तीजे पातशाह धन सतगुरु अमरदास साहब जी फरमान करते हन। आपे करनी कार्य आपा, परमेश्वर आप ही भगती दी क्रिया रूप है, आप ही भगती दी कारण करन वाला सिख रूप है। आपे करे रजाए, आप ही गुरु रूप होके आज्ञा करदा है। आपे किसही बख्श लाए, आप ही किसी ब्रह्म बेते दी औगण कट के बख्श लैंदा है। आपे कार कमाए, आप ही अधिकारी रूप होके भगती शुभ करनी दी कार नूं कमाउंदा है। नानक चानन गुर मिले, सतगुरु अमरदास साहब जी कथन करते ने कि जिन्हां ने पाशा फरमाउंदे हन। दुख बिख जाले नाए, जिन्हां ने अज्ञान दा दुख ते जहर माया नूं परमेश्वर दे नाम द्वारा जाली साड़ दिता है, उन्हां गुरां दे नाल मिले होइआं नूं अपरोह ज्ञान दा चानन प्रकाश हो जांदा है। आपे करने कार्य आपा, इस प्रकार तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी फरमाउंदे ने कि आप ही क्रिया पाप दे ही बनाउणा कीती है वाहिगुरु जी ने। आपे करे रजाए, आप ही भगती दी कार कराउणा कीती है, आप ही एक तो अनेक रूप होण दी कार नूं कीता है, अते आप ही ब्रह्मा विष्णु शिव आदि पैदा करके उन्हां नूं आज्ञा करन वाला है। आपे किसही बख्श लाए, आप ही किसी नूं सतगुरु रूप धार के बख्श लैंदा है। आपे
ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਰੂਪ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਾਨਣ ਗੁਰ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਬਿਖ ਜਾਲੇ ਨਾਏ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ ਤੂੰ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮੂਰਖਾ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਛਲ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਕਰ। ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਾਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਭ ਝੂਠਾਂ ਦਰਬ ਲਖਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਨਾ ਬੁਝਾਈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਮੀਣਾ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮ ਖੜਗ ਕਲਖਾ। ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਮੌਤ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਚਖਾ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਬਾਸੋਂ ਵਾਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹਰ ਰੱਖਾ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭੋ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿੰਦ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੁੱਖ ਕਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਣਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨ ਚੂਕਾ ਚਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਪੜ ਜਿਵੇਂ ਪਛੋੜੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੇ ਉੱਪਰ ਪਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਘੜੀਆਲ। ਅਤੇ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਘੜਿਆਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਯਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜੰਮਣ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਅਤੇ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਯਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੈ
ਕਿਉਂ ਡਠੋ ਖੜੀਆਲ। ਇਹੋ ਨਿਦੋਸਾਂ ਮਾਰੀਐ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਜੰਜਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਢੂਢੀ ਸੱਜਣਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਤਮ ਰੂਪ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਬੁਰੀ ਜਗਤ। ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੁਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਚੋਰਾਹੀ ਅੜੀ ਸੱਚ ਚੋ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਰਨ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੋ ਸਾਚਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੌੜੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ। ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੀਸਾਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਸੋਹਾਣੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਦਰ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਐਥਾ ਉਥਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਉਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ। ਤਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਚੇਲੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕੋ ਚੱਜੀ ਮੜਵੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਖੋਟੇ ਚੱਜ ਵਾਲੀ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ, ਕਾਲੀ ਮਨਹੁ ਕੋ ਸੁਧ, ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲੰਕਤ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਮੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵੈ, ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਮੁੰਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕੋ ਚੱਜੀ ਮੜਵੜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਖੋਟੇ ਚੱਜ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਰੂਪ ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਨਹੁ ਕੋ ਸੁਧ। ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਦੇ ਅਭੇਦਤਾ ਰੂਪ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਦੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਭੇਦਤਾ ਰੂਪ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਗਿਆਤ ਸ਼ੌਂਕ ਅਵਸਥਾ ਰੂ ਜੋਬਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਮੁੰਧ। ਇਹ ਮੁੰਦ ਅਗਿਆਤ ਜੋਬਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਚ ਸੀਲ ਸਚ ਸੰਜਮੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਆਚਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਪਦੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਅੱਗੇ। ਇਉਂ ਜੋ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਤ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਐਨਸ ਸਦਾ ਭਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਿਰ ਕਹੇ ਤੁ ਪਿਆਰ। ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਹਿਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਚ ਸੀਲ ਸਚ ਸੰਜਮੇ। ਜੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੱਚੇ ਉਤਮ ਆਚਰਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਰੂਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਐਨਸ ਸਦਾ ਭਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹੇ ਤੁ ਪਿਆਰ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪੌੜੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ। हे ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਜਲ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਜਿਨੀ ਚਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਹੈ। ਅਨ ਰਸ ਠਾਕਰ ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਵਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਏ ਤਨ ਰਾਵੀਏ, ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਅਭਾਸ ਰੂਪ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਾਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਔਰ ਨਾਮ ਸਿਗਾਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਨ ਆਗੈ ਖੜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਆਭਾਸ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨਬੁੱਧ ਰੂਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਫਕੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਆਹ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਪਈਆ ਨਾਹੀ ਤਾਓ, ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਾਈ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਓ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1309 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਠ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਸੁਰੇ ਪਈਆ ਕੰਤਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਅਤੇ ਪਈਆ ਪੇਕੇ ਘਰ ਭਾਵ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਤ ਅਗੰਮ ਅਥਾਹੋ, ਜੋ ਕੰਤ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਡੂੰਘਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗਮੰਤੀ ਬੀਬੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਮੰਤੀ ਧਨਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ, ਸਹੀ ਬਚਖਣ ਜੰਤ ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ। ਸੰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਬਿਜੜੇ ਵਾਂਗ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਤ ਬੇਤਾ ਰੂਪ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੱਖ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਨੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਨਾ ਆਖੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਨਾ ਆਖੀਆ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਰੂਪ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 25-26 ਏਅਰਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਚੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤਾ। ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵੈਤ ਭਾਅ 'ਚ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਪਤ ਨੇ ਇਹ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀਆ, ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਝੰਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਫੁਕਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਫੋਕੇ ਦੀ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸਤ ਦੀ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਜੋਗਾ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 4 ਅੱਖਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਰੁਪਈਆ 6000 7000 ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਆ 10-12 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਡਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਐਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਉਣੀ, ਆਪਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹੀਏ। ਇਹਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਪੁਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲ ਖਿਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਲੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਅਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मनाहे, एक के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। उसे वाहिगुरु ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੈ ਸੋ ਨਿਚਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਰ ਬਿਨ ਖਾਲੀ ਨਾਹੀ, ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਸਤਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੇ ਅਦਕ ਤਰੰਗ। ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀਐ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਚੈ ਸੱਚ ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਗੂੜੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਕੈ। ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਛੁੱਟੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇ ਚੇਤਾ ਲੱਗੈ ਸੱਚ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਟੋਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਉਹ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਹਰੀ ਆਪ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਨ ਦੋ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੋਲ। ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਅਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾ ਪਾਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਏ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੀਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਗਿਆ ਰੀਸ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਲਾ ਕੀ ਰੀਸ ਹੋਈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੱਬੇ ਪਕਾਏ ਸੀਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਚੌਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚੌਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਣ ਦੇ ਮੂਸਣ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੀਸ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਆਖਿਆ ਸੰਮਣ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜਕਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ? ਦੱਸ ਭਾਈ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2.5 7 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਸਮਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 100 ਰੁਪਈਆ 150 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਸਮਾਈ ਹੈ, 500-600 ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣਾ? ਇਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੱਤ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਮਰਨੀ ਮਰ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਾ ਲਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਰ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਜਮਾ ਆਣ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੈਂਜੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਨ ਲੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਊ ਪੁਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਸ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਬਾਈਐ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ 'ਚ ਦਿਸ ਰਥ ਪੀੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਰਥ ਪੀੜੇ ਹੋਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੁੜਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਮੋਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਚਮਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਹੀਰਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ।
गुरु साहब का भी बाणी च बचन है कि आठ दाम को शीपरो होए वाला खीना। अद्धी अद्धी कौडी वास्ते मेहनत मशक्कत करने वाला शिमे ज्यादा नामदेव वेखो लखां दा बन गया। इसलिए हर का नाम अमोल है। हरि परमेश्वर का नाम अमोलक है। जिन्ना जपिया है वो आप भी अमोलक बन गए न। क्यों कीमत की जाए, उसकी कीमत नहीं की जा सकती। सिर दे के लैना पैंदा है। तो साहिब की बात जे आखै तो नहीं, तै साहिब की बात जे आखै कहो नानक क्या दीजै। शीस वड्डे कर बैसन दीजै बिन सिर सेव करीजै। क्यों कीमत कीजै। उस परमात्मा की कीमत किवें पाई जा सकती है, कोई कीमत नहीं कही जा सकती। आपे सृष्टा सब साजियाना। बेअंत परमेश्वर ने आप ही सारी सृष्टि साजियन बनाउणा कीती है। आपे वार तीजा। अते आप ही सबना दे विच वरत रिहा है। गुरमुखा सदा सलाहिया। इसलिए मुखी गुरा ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਚ ਕੀਮਤ ਕੀਜੈ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਰੂਪ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਦਤਾ ਮੈਤਰੀ ਉਪੇਖਿਆ ਰੂਪ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਵ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਇੰਜ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਠਾਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਵੀਜੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚੁੱਤ ਸੁਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਹੀ ਤਮੋ ਗਣ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰਜੋ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਧੁੰਦ ਰੰਗਾ ਹੈ। ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਕੱਚੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੈ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਪਾਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੂੜਾ ਚੂ ਚੂਆ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਵਨਸਪਤ ਫੁੱਲ ਫਲ। ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਹੈ। ਵਰ ਵਸੈ ਪੈਖੰਡ। ਜੋ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਭੌਰਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਖੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਤਰਵਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ। ਏਕੋ ਫੁੱਲ ਭੇ ਰੰਗ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਭੌਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ
ਸ਼ੁੱਧ ਭੂਮਾ ਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਈਸ਼ਰ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਅੰਕੁਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਏਕੋ ਫੁੱਲ ਪੇਰੰਗ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋੜੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਨ ਲੂਜਹਿ ਮਨ ਸੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੁਸੰਗਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਸੂਰੇ ਪਰਦਾਨਾ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਸਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨੀ ਆਪ ਪਛਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਇਹੋ ਮਹਤ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਮਰਾਤਬਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਜੀਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਨ ਹੈ ਜੇ ਤਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੰਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਖਸ਼ ਪੁਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਪੱਥਰ ਰੇੜਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛਡਾਈ, ਚੋਰੀ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜੋ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਆਸ।
हौली हौली जिहड़ी दुरमत है वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेट ते दुरमत खोई सानू पता नहीं लगता। असीं आप दियां बद बलावां अवगण इत्थे छड्ड जांदे आ। हौली 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 जिवें जिवें चंगा सुनी जाइए अंदर वड़ी जांदा अपने आप ही इंसान नूं महाराज दा नाम गुरु साहिब दी बाणी चंगा बना दिंदी है। इसलिए लगे रहो, चंगा बनने की कोशिश तो करिए। बनाने वाला प्रभु परमात्मा जिन्हें एडे एडे वड्डे पापियां नूं बख्श लिया, आपां तां फिर भी गात्रा पाया महाराज नूं मनदे, केस दाड़े दस्तारां सजाइयां गुरु साहिब दे सिख, सानू क्यों नहीं महाराज बख्शेगा। ये श्रद्धा ते विश्वास होना चाहिए। क्यों मन जीता जग जीत, संसार नूं जितना मन नूं जितना है। जाको हरंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिन्हें सगल वस्तांक जाका सतगुर पूरा। बोलना चुका खिमा करनी है जी, अगे दो समत बख्शनी। हर जियो का महल पाया सज लाए ध्याना, जैन गुर प्रसादी मन जीतिया जगत तिन्ह जिताना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी